सत्यनारायण स्वामी जय। आज आम महान भाग्य जे आम से महान क्षेत्र श्री हरिहर क्षेत्र मठाधीश महंत पाइछु। आम बहुत आनंदित जे बहुत दिन पर सहित आमर भेट होती। मनरे अनेक प्रश्न थिला, तांको किछि पचारिबा पे सुजोग पाइ नथिलु। आज से सुजोग जतले मिलिछि आम हाथ छड़ा करबुनी, किछि प्रश्न पचारि आम जनसमाज को किछि दिग्दर्शन महाराज माध्यम रे दबु बोली आम इच्छा करिछु, इच्छा प्रकाश करिछु। प्रणाम बाबा, प्रणाम। मो मन भितर जो प्रश्न थिला आज मैं किसी आपन जानापी चाहूँ, जनसमाज किसी सचेतन करने दिग्दर्शन देवाई आपको अनुरोध करुच्ची। आमर वर्तमान यूट्यूब अनेक गुड़े चैनल रे ये पंचसखा विषय बहुत कथा आलोचना समालोचना होची। पंचसखा मध्य बलराम दास होती अन्यतम। से बलराम दास तत्व उपर बहुत ज्ञान, से तत्वभित्तिक ज्ञान उपरे तांको विषय मुझे किसी जानापी चाहूँगी। से बलराम दास विषय आम किसी प्रश्न बाबा पचारू जे से बलराम दासंकर केमिति भाव थिला, केमिति भक्ति थिला, केमिति शक्ति, कौन शक्ति थिला तांको पाखरे जे से ठाकुर को स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु को से काठ रथर आनी बाली रथरे बांधि देथिले। से बाली रथरे बांधि से काठ रथ को अटकई देथिले। सरथा बाली रे आउ से रथ गड़ी नथिला। बलराम दास तांको पूरी समुद्र बेलाभूमि रे बाली रथ करी तांको सेठी केमिति अटके देथिले, से विषय बाबा कौन कहिबे? जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। तेणु ये तो माने तांकर गोटे अलौकिक कार्यक्रम थिला जे कि देखुथिले जे मु बलराम दास जे मु सबु जगह रे जे कहते जगन्नाथ मोर, जगन्नाथ मोर भी कहीं कहते ना से जहाँ करुले सबू जगन्नाथ भी समर्पण करुले। दिने तांकर मन है टिके बेश्याबाड़ी जावाई। से जानी जे मुझे गले काले से केवल परीक्षा करने जाते जे मु सब मु ठीक अच्छी कि भूल अच्छी। मुझे जगार पहुँचले मुझे सब जिन समर्पण करदे स्वयं जगन्नाथ को मु ये जिन जगन्नाथ को समर्पण कर कि ना। तेणु जो से जगार सब समर्पण करदे गोटे जिनस अच्छी जो सब गुरु करे गुरु शिखई जे शयने सपने किबा जागरणे तमें चिंता कर जो मंत्र से देते जे मंत्र केते छाड़ा दरकार ना जे झाड़ा परिस्रा गला पर्यंत किंतु केतक कार्य लगाती केतक लगाती कहीं भावती मुझे झाड़ा जाइए ठाकुर डाक्तर ये परिस्रा जाऊँगी ठाकुर डाक पारि कि तार सब सूत्र गुरु बतई निश्चित केमी परिस्रा कौ पटे कर माने कौ दिग को कौन से आवश्यक प्रथम जो परिस्रा कर कौन कर आवश्यक निश्चित गुरु शिखई तेणुक सी कहते स्त्री कोल साधना अच्छी तमें भूली जाओ ना जे जदि तुम्हें केवे के सन्यासी को चाहूच साधु को चाहूच ताल तुम्हें विवाह हो तापर सन्यासी धर्म अवलम्बन कर समय आस किंतु कहीं ना सब जिन शिखबार अच्छी जे परिवार मध्य कारण जे मैंने जिते बड़ साधु होती सी कौन किसी शून्य बड़ी पड़ी ना सी कि शून्य आसी सत किंतु से माध्यम बापा माँ माध्यम परिवार माध्यम बंधु बांधव माध्यम से बड़ होपर से सबू थाई से पुणी त्याग कर पंचसखा मैंने अच्छा से अगम्य भाव जाने जशवंत गारकटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत बड़े बड़ रामदास तत्व बखाण भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंचसखा ओडिशा मत मैंने आंक पाखे सब प्रकार कला खुंदी थे। तेणु बलराम दास जिते बड़े जाते विषय माँ पाखु
ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ଘର ନାଦ ବାଜିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି। ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆସି ଏତେ ସମୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଗଲୁଣି ଯେ କି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଡ଼େ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ତ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେତେ ବାଟ ରଥ ଯାଇନି। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ରଥ ଉପରୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା କମ୍ କରିଛି? ଯଦି ମୁଁ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ତୋ ପାଖରେ ନ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ କି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ, ମୋ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି? କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ମାନେ କାରସାଦି। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଏ ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଶରଦା ବାଲିରେ ରଥ କରି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ତୋ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ତୁ ଆଉ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାଲି ରଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଏମିତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଏମିତି ବନ୍ଧନ ସେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ ଯଦି ବାଲି ରଥକୁ ନ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ନ ଚାଳିବ ରଥ, ନ ଚାଳିବ ଚକ, ନ ଚାଳିବ ଦେବ ଜାନ, ବ୍ରହ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପणे ବନ୍ଦନ, ବ୍ରହ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପणे ବନ୍ଦନ, ହୋଇବ ଯାଇବ ନକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କି ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି। ତୁତେ তো নাম মাতাঙ্গর নাম বলরাম রাণ দেই, ব্রহ্মকুণ্ডালে বন্ধন পড়িব, ব্রহ্মকুণ্ডালে বন্ধন পড়িব, বলরাম দাস কহিকি গোবিন্দ হরি হরি, জয় জয় জগন্নাথ মোর কি গোবিন্দ হরি হরি। ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ସେଇଠି ଭାବି ଭାବିକା ମନ ଭିତରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବାଲିର ରଥ କଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ରଥରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନ ପଡିବ। ଆଉ ସବୁ ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିବେ କଇଁ କଇଁ ହେଇ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ସେ ହସୁଥିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ କରିଦେବି ତମକୁ ନା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ସେମାନେ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, 84 ଯନ୍ତ୍ର 84 ମନ୍ତ୍ର କୁଣ୍ଡଳେ ସାହିତେ ଘେନି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ରା, ଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ମହିରେ ଟେକିଛି ପଣିକି ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କି ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି। କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯେ ମଣି ଶିରରେ ମୁକୁଟ, ରାସ ବିହାର ତୋର,
ରାତ୍ର ଦିବସରେ ଅନାମିକା ବ୍ରହ୍ମ, ରାତ୍ର ଦିବସରେ ଅନାମିକା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଶ୍ରିତ ଅଛି ମୋର କି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କି ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହରେ। ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଛି ବା, ଗୁରୁ କରିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଆଜି ଏଇ ବାଲି ରଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ଆଉ କାଠ ରଥରୁ ଘୋଷାରି ଆଣିବି ମୋ ଭକ୍ତି ବଳରେ। ସେ କାଠ ରଥରୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି ଭାବ କଲେ ସେ ବାଲି ରଥରେ, ଯେ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଆପେ ଆପେ କାଠ ରଥ ଛାଡି, ପଣ୍ଡା ପଡିଆରିକି ଛାଡି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି, ମହାଭକ୍ତ ମହାନ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ବଳରାମ ଦାସ, ତାଙ୍କର ବାଲି ରଥକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବାଲି ରଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟ ସେ ବଳରାମ ଦାସ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇକି ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ତମାନେ ତର୍କ କର ନା, ବିତର୍କ କର ନା, ମାନ ଅଭିମାନ କର ନା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଅକାଟ୍ୟ ପଦ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବିଧିକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦୋଷ ନଥିଲା। କାହିଁକି? ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋତେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ମୋତେ ସବୁ କହିକି ସେ ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ତାର ବିଚାରଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ତା କଥା ଅନୁସାରେ ରଥ ହିଁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରଥ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ରଥ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେ କୁଶସଜ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସିଏ ବି ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି, କ'ଣ ଆମର ତ୍ରୁଟି ସେବକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଯେ କି ରଥ ଚାଲୁନାହିଁ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ମୋ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଦେଇଛ, ଅପମାନ ଦେଇଛ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ରଖିଛି। ଯଦି ବଳରାମ ଦାସ ନ ଆସେ, ତେଣୁକରି ଏ ରଥ ଚାଲିବ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱବିଧିକ ଚିନ୍ତାରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦେହଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁକରି ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ମାଉସୀ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଦେହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗାର ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି, ଯେଉଁ ରଥ ବାଲି ରଥ ତିଆରି କରିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ହଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ତେଣୁ ଏତେ ଅକାଟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ନିବିଡ଼ତା। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ବଳରାମ ଦାସ ଭକ୍ତ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ଗରିଆନ, ତା କଥାରେ ମୁଁ କାଠ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥ ଚାଲିବ, ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ବଳରାମ ଦାସର ରୋଷ ଭାଙ୍ଗିଛି, ରାଗ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ କାହିଁ ବାନ୍ଧିବି? ରଜାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ା, ମୋର ତ ଜାତି ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋର ପଡ଼ିଛି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାନ୍ଧିନି। ଯଦି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି, ମୋ ଠାକୁରକୁ ତୁ ନେଇଯାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନେବାର କାପାସିଟି କାହାର ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଛନ୍ଦ ଦେଇ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଫିଟେଇବାର କାପାସିଟି କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ଭାବ ବିନିୟୋଗିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ତେଣୁ ସେ ଭାବ ଧିଅରେ ଏମିତି ଅମୃତ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି କହନ୍ତି ବାସୁକୀ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ପବନ ତକାତ। ତେଣୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କଲା ଭଳିଆ କାହାକୁ ନା, ରଜାଙ୍କୁ, ଇରେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଆଣ, କୋଳେଇ ଆଣ, ତା ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଟିକେ ରୋଷ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ 3 ଦିନ ତା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ଯେ ରଥ ଚାଲୁନି। ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ 3 ଦିନ କଟିଗଲାଣି, ମାନେ ସିଏ ତ ଭାବରେ ବିହଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆଣିକି ରଥରେ ଚଢ଼ାଅ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଚଢ଼େଇବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛି ଆମ 3 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ,
ତେଣୁ ତମେ ଦେଖିପାର ସିଏ ତ ତା ଶରୀର ସହ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେଉଁଠି ରଥ ଉପରକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିଁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ବୋଲିକିରି ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି। ଆହା କେତେ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ତ କ୍ଷଣକରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସେ ପାଷାଣଠୁ ଟାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲହୁଣୀ ଠାରୁ କୋମଳ। ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଲି ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କାଠ ରଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରଥ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ ରଥର ଘରଘର ନାଦ ଶୁଣିପାରିଲେ, ରଥ ଚାଲିବା ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି। ଖାଲି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ନୁହଁ, ଯେତେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି କିଛି ପାୱାର ଥିବାରୁ ତ ରଥ ଚାଲୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ପାଖରେ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାୱାର ଟିକେ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କେବଳ କିଛି ଆଶାରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶା ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷଟା ଖାଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ବିହରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସମୟଟା ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବେଶ୍ୟା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଗରିଆ। ତେଣୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ବଳରାମ ଭଳିଆ, ସେଇ ବଳରାମ ଦାସ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ହେଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗାଁ ଗାଁ ଆଉ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁକିଛି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଠ ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଚାଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ବଳରାମ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଠ ବାଡ଼ିରେ, ସେଇ ମଠ ବାଡ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ସଜା ହେଇ ବେଳାବେଳି ଟିକେ ସାରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ ପୁରୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଅକାଟ ପଦ, ସେ ଯେଉଁ ଅକାଟ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବଳରାମ ଦାସ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ତାକୁ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଦାରି ଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚଶଖା ମାନେ କେହି କେଉଁ କମତି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ଘେନି ଦେହ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ। ତାଠୁ ଗୋଟିଏ କମିଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାୱାର ଥିଲେ ସେଇ ପାୱାରଟାକୁ ସେ ଦେଖାଉନଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖେଇବା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ଏମିତିଆ, ତାହା ବି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଆଜି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗାଦି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବହିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ରହିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼େ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ରଥ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ପଡ଼େ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା। ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅକାଟ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର। ଯଦି କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଗିକିରି ଆସିଥିଲି ମୋତେ ଦେଲେନି, ମୋର ପୂରଣ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି। ମାଗିବା ଶୈଳୀରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବ ବିଦିଆ ଠାକୁର, ତବେ ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଯଦି ଆମେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଅଚଳ ମୋ ଧନ, ଅଚଳ ମୋ ମନ, ଅଚଳ ମୋ ଗର୍ଭପଣ, ସବୁ ଯେ ଅଚଳ ତୁମେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ଆମେ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କେବଳ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦରକାର। ସେତିକି ହେଲେ ସିଏ ତମର, ତମେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି କହନ୍ତି କ'ଣ, ଜଗତର ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା,
ସେ ଯେଉଁ କୃପା ବର୍ଷା ଟିକକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାର ନାଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଟିକେ କୃପା ବର୍ଷା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ କ'ଣ ଘର କ'ଣ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, ସବୁ ମଧ୍ୟ ଧାମ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ ରାତିରେ ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜବାଟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେତିକି ହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।